जो चांदा भक्तिर सहित दिया जाउछि, जो चांदा मनुष्यर मन भितरु तैयारी होइथिबा श्रद्धारु दिया जाउछि, सेई टंका को केमिति जणे चोरी करि नब एई प्रश्न उपरे वितर्क चलिछि एवं पार्लियामेंट रे कथा आसीछि। आउ पार्लियामेंट रो परिसर रे पप्पू यादव को एई रूप रे देखिबा पाई मिलिछि। राहुल गांधी जाई जो टंका दान दौचंती, दान टंका को पप्पू यादव निज पॉकेट रे रखी दौचंती, अर्थात जो दान टंका ठाकुरंक पाखकू जीवा कथा ताहा जाऊ नाही, ता अन्य जनक पॉकेट को पळौछि। चांदा चोरी घटना को सर्वसाधारण रे रखिबा पाई पार्लियामेंट रे ए होछि विरोधी दलर एक अभिनव कौशल। विरोधी दल कहउचंती जे जेहेतु आमको कथा कहिबार सुजोग मिलुनी, जे प्रश्नर उत्तर दबा कथा उत्तर दौ नाहंती, तेणु आम पाखरे आउ बाट किछि नाही। नमस्कार दर्शक बंधु, आज पार्लियामेंट रे एक भिन्न धरणर दृश्य देखिबा पाई मिलिला। मो पछपटरे जो इमेज टी आपण देखुचंती ता हेउची पप्पू यादव कर। पप्पू यादव जने सांसद, पुनियार सांसद, तांकु आपण पूजारी बेसरे देखुचंती। तांको सहित आउ जने सांसद अछंती। राहुल गांधी तांको पाखकू जाउचंती, डोनेशन दौचंती, चांदा दौचंती। ए दृश्यर पछरे एक कहानी अछि। से कहानीटी होउछि राम मंदिर रे होइथिबा चांदा चोरी घटना। दर्शक बंधु, चांदा चोरी को नहीं भारत वर्ष रे चिंता प्रकाश पाइछि। ए चांदा चोरी केमिति घटिथिला? गत जून मासरे राम मंदिर रे चांदा चोरी प्रसंग सामना को आसीथिला। ए पर्यंत सुद्धा उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी 80 लाख टंकार चोरी टंका को जबत करिछि। दर्शक बंधु, केते टंका चोरी होइछि से संपर्क रे कोनोसी तथ्य का पाखरे नाही। विरोधी दल कहउचंती 200 कोटी टंका ही पारे। जेहेतु तथ्य का पाखरे नाही, अमाउंट संपर्क रे किछि कहब नाही। किंतु भारत वर्ष रे राम मंदिर हेउछि सेई कीर्ति, सेई मंदिर जो मंदिर पाई अनेकंकु प्राण दबा पाई पड़िछि। भारत वर्ष रे सरकार बदलिछि, भारत वर्ष रे सरकार आसीछि, प्रधानमंत्री को पद जाइछि, नुआ प्रधानमंत्री आसीछंती, राजनैतिक दल बदनाम हेछि, राजनैतिक दल लोक समर्थन पाइछि। एते सब घटना पछरे गोटिए मंदिर अछि, से मंदिर हेउछि राम मंदिर। वर्ष वर्ष धरी कोर्ट रे केस चलीथिला, केते सांप्रदायिक हिंसाकांड भी घटिछि अतीत रे। आउ से राम मंदिर जेतबळे शेष रे तैयारी हेई गला, शेष को एई बळी गोटिए खबर आसिला, जो खबर कहउछि जो माने चांदा टंका गणंती से माने टंका चोरी करिछंती। सीसीटीवी फुटेज जा 180 दिन रहिबा कथा 45 दिन भितरे बंद हेई जाइछि। सीसीटीवी को लुचेई किबळी टंका चोरी करी हबो, पैंट पॉकेट रे, शर्ट पॉकेट रे पुरेई हबो, विभिन्न ज्वेलरी को नहीं हबो, अलंकार को चोरी करी हबो, ए सबु कथा देखिबा पाई मिलिछि राम मंदिर रे। दर्शक बंधु, एकता अनेक भक्तों को दुखित करिछि। राम मंदिर होउछि आम सभ्यता, आम संस्कृतिर प्रतीक। सरकारी प्रोत्साहन रे राम मंदिर तैयारी हेछि। एथिरु केवल चांदा चोरी हबो। दर्शक बंधु, जो चांदा भक्तिर सहित दिया जाउछि, जो चांदा मनुष्यर मन भितरु तैयारी होइथिबा श्रद्धारु दिया जाउछि, सेई टंका को केमिति जणे चोरी करि नब एई प्रश्न उपरे वितर्क चलिछि एवं पार्लियामेंट रे कथा आसीछि। आउ पार्लियामेंट रो परिसर रे पप्पू यादव को एई रूप रे देखिबा पाई मिलिछि। ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जाई जो टंका दान दौचंती, सेई दान टंका को पप्पू यादव निज पॉकेट रे रखी दौचंती, अर्थात जो दान टंका ठाकुरंक पाखकू जीवा कथा
ତାହା ଯାଉନାହିଁ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଳାଉଛି। ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏକ ଅଭିନବ କୌଶଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସିରିୟସ୍ ଡିବେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏଠି ଏମ୍ପି ମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତି। ଏମ୍ପି ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପୂଜାରୀ ବେଶରେ ଯିବ, ଜଣେ ଯଦି ଦାନ ଦବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅଭିନବ ପନ୍ଥା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସିରିୟସନେସ୍ କମିଯିବ କି? ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ହୋ ହାଲ୍ଲା ନ କଲେ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନଥିବ କି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନଥିବ। ଏ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ହାତ ଗୋଡ଼ର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବାଚସ୍ପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦର ଗାରିମାକୁ କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାର ଗାରିମାକୁ କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହଉନି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ଦଳ ତା ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ସରଳ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ସେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବେ, ସାରା ଦେଶ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବ। ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫଟୋ ସବୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହବ। ଯେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡୋନେସନ ଦଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ପପୁ ଯାଦବ ପୂଜାରୀ ବେଶରେ ବସିବାର ଏଇ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏହା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସୁହାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି କାହାର ହେଉଛି? କ୍ଷତି ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିବେଟ୍ ଆସେ, ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆସେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଲିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି କେବଳ ଆଟେନସନ ପାଇଁକି ଯଦି ଏଇଭଳି ପୂଜାରୀ ବେଶରେ ଜଣେ କିଏ ଯିବେ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳି ଥିଏଟର କଲା ଭଳି କାମ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସିରିୟସ ଡିବେଟ୍ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗାଇର କଥା ଆସେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ କଥା, ଏଭଳି କି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଚପଲ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଚପଲ ମାଡ଼ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ବିତର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧାନସଭା ଅଛି ଯୋଉଠି ମୁଥ ମରାମରି ଯାଏ କଥା ଯାଏ, ପିଟା ପିଟି ଯାଏ କଥା ଯାଏ ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ବେଶରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗାରିମା କମି କମି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇଭଳି ଜୋକ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଡିବେଟ୍ ହୁଏନି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇଭଳି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାହା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମୁନାହିଁ। ଏହା ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
କାରଣ ଏଇଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ମିଳେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ହେଇଥିବା ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ରଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।